السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج میں ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادت حسنہ حاصل کر رہا ہوں۔ اگر اللہ اور اس کے حبیب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں قبول ہو گئے تو ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی تاریخ وصال 10 رمضان المبارک ہے، جو کل کی شب ہے۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ ہیں اور خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ محترمہ ہیں۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ پہلی خاتون ہیں جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائیں اور نماز پڑھی۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا کی 4 عظیم عورتوں میں سے سب سے اول ہیں۔ دنیا کی سب سے عظیم 4 خاتون ہیں۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ دنیا کی سب سے عظیم 4 خاتون ہیں اور ان میں سب سے افضل ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہترین مونس، غمخوار اور قوی ترین مددگار تھی۔ انہوں نے اسلام کی شدید سختیوں اور پریشانیوں میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی و تشفی دی اور اپنا سارا مال حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نچھاور کر دیا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں پر خرچ کر دیا۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہر موقع پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے بے حد محبت فرماتے تھے، اور کیوں نہ ہو کہ آپ نے ہر موقع پر ساتھ دیا۔ ملکہ عرب تھی، بے حد مالدار تھی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے کے بعد آزمائشوں کا دور تھا۔ شادی کے 15 سال بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ باقی 10 سال 25 سال حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رفاقت رہی۔ سخت مسئلہ تھا، کفار مکہ مخالفت کرتے تھے، مال لے کر آئی تھی، پھر غربت آئی، پورا مکہ جو عزت کرتا تھا مخالفت کرنے لگا، لیکن حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہر موقع پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ دیا، کبھی شکوہ نہیں کیا، کبھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی شکایت نہیں کی کہ یا رسول اللہ میں مالدار تھی، مال لے کر آئی کی تھی، لیکن آپ کے ہاں آنے کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا۔ لیکن آج ہماری خواتین کا کیا حال ہے کہ یہاں ہماری عورتیں اگر تھوڑا پریشان ہو جائیں، گھر میں خرچہ کم ہو جائے تو نہ جانے کیسے کیسے الفاظ بولتی ہیں، اول پھول بکنے لگتی ہیں کہ جب سے تیرے گھر آئی ہوں میری قسمت خراب ہو گئی ہے، تیرے گھر میں تو دکھ ہی دکھ ہے، کبھی میں نے سکھ نہیں پایا ہے، ہمیشہ پریشانی ہی دیتی ہے۔ لیکن ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے
हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कभी शिकायत नहीं की, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का साथ दिया है। शाब अबी तालिब में 3 साल गुजारे। शाब अबी तालिब एक छोटी सी वादी है, छोटी सी जगह है। कुफारे मक्का ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और बनो हाशिम का बाइकाट कर दिया था। 3 साल तीन साल शाब अबी तालिब में गुजारे। उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ थी। वो कह सकती थी कि या रसूल अल्लाह, कुफारे मक्का ने आपका बाइकाट किया है, मेरा नहीं, मैं आपके साथ नहीं रह सकती। नहीं, बल्कि खुद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ खदीजा, तुम चाहो तो तुम अलग रह सकती हो, लेकिन कुर्बान जाइए। उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा पर अर्ज करती हैं कि या रसूल अल्लाह, तेरे कदमों में रहूं, गैर की ठोकर में ना डाल। या रसूल अल्लाह, तेरे कदमों में रहूं, गैर की ठोकर में ना डाल। छिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। और या रसूल अल्लाह, तेरे कदमों में जो हैं वो गैर का मुंह क्या देखें, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ शाब अबी तालिब में 3 साल पत्ते खाकर गुजारे। 3 साल सिर्फ पानी पर गुजारे। मालदार थी, माल लेकर आई थी, लेकिन आखिरी वक्त फाके पर गुजरा है। चराग जलाने के लिए तेल भी नहीं था। खाने के लिए कई कई दिन गुजर जाते थे, कुछ नसीब नहीं होता था। एक मर्तबा एक सहेली आपके पास आई और कहने लगी, ऐ खदीजा, तुमने गलती से अगर कलमा पढ़ लिया है कोई बात नहीं, चलो वापस चलो, मक्का वाले अब भी तुम्हारी इज्जत करेंगे। उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, सुन, मैंने गलती से कलमा नहीं पढ़ा है, बहुत सोच समझ कर कलमा पढ़ा है कि यही दीन इस्लाम हक है। तो सहेली कहने लगी, मक्का वाले तुम्हें यहां दफन भी नहीं होने देंगे। फरमाती हैं, सुन, मेरा अल्लाह बहुत बड़ा है, मेरा अल्लाह बहुत बड़ा है, मेरा इंतजाम वो करेगा, वो गैरत की जमीन में मुझे दफन करेगा। और सुन, मेरा जनाजा मक्का वाले उठाएं ना उठाएं, मेरा जनाजा तो फरिश्ते उठाएंगे। इतने में नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ लाए और पूछा, ऐ खदीजा कैसी हो? उस वक्त हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को सख्त बुखार था, तप रहा था। उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ऐसी हालत में फरमाती है कि या रसूल अल्लाह, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए, आप जाएं, दीन का काम करें, जब तक आप मेरा हाल पूछेंगे इतनी देर में न जाने आप कितने लोगों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना देंगे, कितने लोगों को ईमान वाला बना देंगे, कितने की पेशानी अल्लाह की बारगाह में झुका देंगे। आप जाएं और दीन का काम करें। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सहेली सोचने लगी कि खदीजा कितनी मालदार थी, मगर ऐसी गुर्बत में कि घर में खाने को नहीं है, चराग जलाने के लिए तेल भी नहीं है, लेकिन कैसा मजबूत अकीदा है कि अपनी फिक्र नहीं है बल्कि दूसरों की फिक्र है। वो सहेली आगे बढ़ती है और उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हाथ पकड़ती है और कहती है, ऐ खदीजा, मुझे भी कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना लो, मुझे भी अपने इस्लाम में दाखिल कर लो। और फिर उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उसे कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना लेती हैं। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर वो सहेली मुसलमान हो जाती है। उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान बहुत ही बुलंदो बाला है। उनकी शान क्या कहना, अल्लाह तबारक को ताला सलाम कह रहा है,
हजरत जिब्राइल अभी सलाम कर रहे हैं। उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा हिजरत की रात हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में छुप छुपा कर गारे सौर में खाना लेकर जाती थी, आपकी खिदमत में हाजिर होती थी। गारे सौर कितना ऊंचा पहाड़ है, ये कोई छोटा मोटा पहाड़ नहीं है। हाजी साहिबान से पूछिए कि देख करके निगाह चकराने लगती है, सर चकराने लगता है कि कितना ऊंचा पहाड़ है। चढ़ने वाले चढ़ते भी हैं, लेकिन एक औरत का चढ़ना सोचिए। उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में छुप छुपा कर जाती हैं, खाना लेकर जाती हैं। एक मर्तबा जा रही थी कि इतने में हजरत जिब्राइल अमी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर होते हैं। अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, हजरत खदीजतुल कुबरा आपकी खिदमत में तशरीफ ला रही हैं। जब वो आए तो अल्लाह तबारक व तआला का सलाम उनको पहुंचा दें, और या रसूल अल्लाह, मेरी तरफ से भी हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा को सलाम पहुंचा दीजिए। सरकार आला हजरत ताजदार अहले सुन्नत अलैहि रहमत और रिजवान फरमाते हैं, अर्श से जिस पे तस्लीम नाजिल हुई, अर्श से जिस पे तस्लीम नाजिल हुई, उस सराए सलामत पे लाखों सलाम। तो हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की वो शान है कि अल्लाह तबारक व ताला सलाम कह रहा है, हजरत जिब्राइल अमी सलाम कह रहे हैं। उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की वो शान है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जन्नत के अंगूर तोड़कर खिलाए हैं। एक मर्तबा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने पूछा कि किसी ने जन्नत की नेमत खाई है? उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हाँ, एक मर्तबा नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जन्नत के अंगूर खोशा से तोड़कर उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को खिलाया था। कहां से? जन्नत से तोड़कर खिलाया था। तो उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की वो शान है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में जन्नत के अंगूर खिलाया है। कहाँ हैं वो लोग जो कहते हैं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कोई ताकत नहीं है, कोई कुदरत नहीं है, ये अंधे और बहरे हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मालिक जन्नत हैं, जिसे जो चाहे अता फरमा दें, जिसे चाहे जन्नत के अंगूर खिला दें और जिसे चाहे मालिक जन्नत बना दें। सरकार आला हजरत ताजदार अहले सुन्नत अलैहि रहमत और रिजवान फरमाते हैं, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। और हुजूर ताजु शरिया अलैहि रहमत और रिजवान फरमाते हैं, जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें। नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहे अता फरमा दें। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का जब आखिरी वक्त आया और आपने समझ लिया कि अब मेरा आखिरी वक्त है, तो खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि जाओ अपने अब्बा जान के पास, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास, और चादर मुबारक लेकर आ जाओ। खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर होती हैं। अर्ज करती हैं, अब्बा जान, या रसूल अल्लाह, अम्मी जान आपकी चादर मुबारक मांग रही हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी अम्मी जान से पूछो क्यों मांग रही हैं। खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा पलटी और फिर पीछे पीछे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी तशरीफ ले गए और फरमाया, ऐ खदीजा, क्या बात है, चादर क्यों मांग रही हो?
عقیدہ دیکھیں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا عقیدہ دیکھیں. فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ میں چاہتی ہوں کہ مجھے آپ کی چادر مبارک میں دفن کیا جائے تاکہ میری بخشش ہو جائے. عقیدہ یہ ہونا چاہیے. لوگ اپنے گھر سے عقیدہ جڑتے ہیں, گڑھ لیتے ہیں کہ نبی کو کوئی طاقت نہیں ہے. ارے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چادر مبارک بخشش کی ضمانت ہے. یہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا عقیدہ ہے, اور جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا عقیدہ ہے وہی ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چادر مبارک دنیا میں بھی پناہ دے گی اور آخرت میں بھی پناہ دے گی. ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی تاریخ وصال کل کی شب ہے, لہذا کل کی شب ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام آپ کو میں آسان طریقہ بتا دوں کہ کل افطار میں اور کھانا یا افطار جو بھی بنائیں ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے نام بنائیں. دسترخوان سجا دیں اور پھر جو کچھ بھی حاضر ہے ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں نظر کریں. آپ کو قرآن مقدس آتا ہے تو وہ بھی پڑھ لیں, جو بھی قرآن آتا ہے اسے پڑھ لیں, اور پڑھنے کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں نظر کریں. اگر آپ کو فاتحے کا طریقہ نہیں آتا تو صرف یہی کہہ دیں کہ اے مولا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے دوفیل ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں نظر ہے. یہ فاتحہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں قبول ہے, اور پھر اس کو آپ خود کھائیں, پڑوسی کو دیں, رشتہ داروں کو دیں, غریبوں کو دیں. اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالی آپ کو عطا فرمائے گا. ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت طیبہ پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری خواتین کو بالخصوص ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت طیبہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے, یہ مولا ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے طفیل موجودہ جو وائرس پھیلا ہوا ہے, جو بیماری چل رہی ہے, مولا تعالی تمام مسلمانوں کی اس سے حفاظت فرما. اے مولا ہم سب کو رمضان کی رونق عطا فرما دے. مولا تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے. مولا تعالی اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہم سب کو رمضان کی خیرات و برکات عطا فرما دے. مولا تعالی ہماری روزیاں جو بند ہیں اسے تو جاری فرما دے. مولا تعالی ہم سب کی روزیوں میں برکت عطا فرما, ہم سب کے گھروں میں برکت عطا فرما. مولا تعالی جن کے گھر میں جو بھی بیمار ہیں, پریشان ہیں, مولا تعالی سب کو شفاء کلی عطا فرما, سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اے مولا اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبوبہ زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے فیل میں تمام مسلمانوں کو بلاؤں سے, مصیبتوں سے نجات عطا فرما دے. سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما دے, سب کی جائز آرزوؤں کو پوری فرما دے. مولا تعالیٰ سب کے گھروں میں محبت کے پھول کھلا دے, اتفاق و اتحاد عطا فرما دے. مولا تعالیٰ سب کے گھروں میں خوب خوب رحمت و نور کی بارش فرما. مولا تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما, اور ہم سب کا جنت البقیع میں مدفن بنا دے. مولا تعالی ہم سب کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر موت عطا فرما. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.